Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşlerim, Allah subhanahu ve taala şuşu derslerimizni davamlı kılsaydı. Mine indi biz bugün Ramazan'ın 10. gününde 10. derske jıyıldık. Allah Teala şuşu derslerimizge bereket berip, faydalı hem bereketli derslerden kılsaydı, şunu tınlavçılarga faydalı ilim alıp, izgi ameller kılırga nasip eyleseydi. Bugünkü dersimni başlagançı, koy bir kommentariyada kelgen sorularga cevap berip ketesim kelem. En birinci, biz 6. derste söylegen idik, taravih namazı turunda sahabalar, selefler nişik etip namaz okuganlar, hamanda aytip gittik, alar kiminde 10 ayat okırga kengeş etkenler dip. Ham indi iliki vaqtda dersin aytkanda qul yazma Qur'anlar bulgan, hamanda bitler türlü bulgan. Bir bitte kubrak ayatlar birsinde azraq bulgan. Şuna göre alar ayat sanı, Bakara suresindeki ayat sanı dip aytkanlar. Hazırki vaqtda indi alimler sünnet bulup turgaç Ramazan ayında Kur'an'ni bir tapqır bolsa da okup çıgı. Çünkü Cebrail aleyhisselam peygamberimiz bilen Kur'an'ni okup çıgatagan bola. Şuna göre alimler aytalar sünnet bulup tura Ramazan ayında Kur'an'ni okup çıgı dip. Ham indi taravih namazında onu okup çıgı adet bulganda, imam Kur'an hafiz bulganda künge bir bit okup baralar. Mine hazırki indi Saud Arabistanında basılgan Kur'anlar şulay яңа Qozonda basılgan Kur'an basması dağın ol şunlar to'g'ri kile. Yani ol 600 bitten tura, 600 bitten agar dagin har bir juzda 20 bit, 20 bit har bir parada 20 bit ham 30 kun içinde 20 bitni o'qib borar ekan, ol 30 kun içinde Qur'onni o'qib chiqa. Shunga ko'ra hozir endi 10 oyat deb aytmaylar, odatda namoz içinde bir bit o'qib borsa, taravih namozida Qur'onni o'qib chiqalar. Anları namaz vakitleri boyunca sorular kelip tura. Anda elbette men indi qisqa gina video yozma yazdırgan idim. Anlatma ravishinde. Anda tiren kirmedim, tiren bu meseleni aytib turmadim. Lakin qoy bir anda nik hadisler getirmisiz deganlar şunu anlatıp ketesim kele. Shihabuddin Marjani Hazretleri ol astronomiyani yaxshi bilgan. Onun oy boyunca, mana oy başlanı boyunca mesela onun ayrım kitabı var. Oyunu astronomik hesap boyunca bilgilev meselesine ol koyta, şunda ayrım bir kitabında anlatam. Anları mene şu yestu namazı boyunca ol anlatma birem. Nişik etip namaz okurgan. Ham şunda bir neçe türlü metodunu takdim etem. Ham bu Astrakhan vaqtına ne için Astrakhan vaqtını aldığız degen, elbette bu ijtihadi mesele. Mında türlü fikirlerini alıp bula, iğrengen kişiye. Şuna göre türlü fetveler var. Lakin diniye nazaratı Astrakhan'ını aldı. Çünkü köpçilik alimler en yakın jirge koydu deb ettiler. Koy birler ayta, mesela ortalık vakit misal için. Ul jirlikte ortaça vakit nindi? Şul vakit mesela. Merjani de şul fikirni ayta. Ortaça vakit. Avul bizning Astrakhan vaqti bilan to'g'ri keladi. O'rtacha vaqt masalan yestu namozini soat yarim ekan, yil davomida bizning mana shu namoz vaqti kirmagan vaqt soat yarim alu to'g'ri keladi. O'rtacha vaqt ertangi namozga 2 soat ekan, Astrakhan vaqtini alu to'g'ri keladi, masalan 2 soat etib oluni. Shunga ko'ra Marjani Hazratning fikrlari bilan dagin ul to'g'ri keladi. Annar munda endi hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Dajjal ahir zamanda 40 gün yaşar dedi. Onun birinci günü 1 yıl şekilli bular dedi. İkinci günü 1 ay şekilli. Üçüncü günü 1 atna şekilli. Kalgan günleri adeti günler şekilli bular dedi. Mine şul vakitte birinci günü 1 yıl şekilli bulganda sahabalar soradılar. Ya Resulullah namazlarını nişik okırga dediler. Çünkü bir gün 1 yıl şekilli. Nişik etip namaz okurga deb soragaç, Peygamberimiz aytdi, taqdir qiling'iz dedi. Şamalab bilgilab o'qig'iz deb aytdi. Mana shu şamalab bilgilab o'qig'iz degan fikrga tayanib, olimlar aytdilar, bizning vaqt kirmay, lakin Alloh taolo bizga 5 vaqt namozni farz qilgan.
Шуңа күрә без чамалап, билгеләп булса дагын, ул 5нче намазны, ягъни ястү намазын укырга тиеш булабыз. Шуңа күрә менә шушы хадискә таянып, галимнәр шушы ястү намазын укуны шулай дип әйттеләр. Ә инде иртәнге намаз турында шулай ук ничек инде капкараңгыда иртәнге намазны укып булу. Без расписание төзегәндә мин аны әйттем, астрономик хисап буенча төзедек һәм без мусульман астрономнарына шулай ук хәзерге ислам дөньясындагы календарларга карасак, алар күпчелеге 18 градусны дөрес дип әйтәләр. Һәм кулланышта дагын 18 градус кулланыла. Һәм без дәген 18 градусны үзебезгә асыл итеп алдык. Үзебезгә асыл итеп алдык һәм дөм караңгы дип әйтәләр. Әйе, ул караңгы, әмма ләкин ул таң Аллаһ Тәгалә Коръәндә җеп дип әйтте. Хәтта ятабайяна ал-хайтул абьяду мин ал-хайтил асвади мин ал-фаҗр. Ягъни ул кичкенә генә җеп. Һәм гадәти вакытта күренер өчен дөм караңгы булганда, аяз көн булганда ул күренә. Шуңа күрә бер көн белән генә түгел, ул инде шул вакытта күренә башлый. Шуның өчен иртәнге намазны шул вакыттан соң инде уку дөрес дип саныйбыз. Аллаһу а'лам, шуны инде дөрес дип саныйбыз, чөнки без таяндык шушы хисапка таяндык, һәм бу иншалла туры килә галимнәрнең сүзләренә. Менә шушыны аңлатып китәсем килде. Ә инде мин мәсәлән теге кайбер вагызларда әйттем, 10-15 минут көтү хәерле дип, ягъни әлбәттә намаз өчен көтү хәерле, сүз дә юк. Намаз өчен көтү хәерле, чөнки көтүбрәк укыган саен ул синең өчен хәерле, чөнки монда бит инде компьютер хисаплап бирә, астрономик хисапны инде ул вакытны һәм әгәр дә кеше әзрәк көтүбрәк торып намаз укый икән, ул аның өчен әлбәттә хәерлерәк. Шуңа күрә монда инде тәнкыйть булырга тиеш дип уйламыйм. Шуның өчен инде әлбәттә монда мәсәлән кайбер кешеләр безгә җибәрәләр кайбер фәтвәләрне, менә мәсәлән кайберләр әйтә 5нче майдан соң әле кызыллык бетми, кызыллык бетә, әле 15нче, 16нчы майга хәтлек аны дәвам итеп була дип. Монда инде без тагы кайберләр әйтә, мәсәлән, ни өчен туктамыйбыз сагат 10-да, мәсәлән. Хәзер сагат 10-да вакыт туктый, шул вакытта туктап, иртәнге мәсәлән сагат 12-дә мәсәл өчен иртәнге намаз өчен ник туктамыйбыз? Андый фәтвәләрдәген бар. Монда инде гуләмалар шурасы бу мәсьәләне тикшергәндә, караганда, алар карадылар галимнәрнең фәтвәләренә. Чөнки бу мәсьәлә иҗтиһади мәсьәлә. Ягъни монда пәйгамбәребездән катгый галәмәтләр күренмәгәч, инде таң ату, кояш ястүнең төгәл вакыты күренмәгәч, инде бу иҗтиһади мәсьәләгә кайта. Шуңа күрә галимнәрнең карашлары төрле. Һәм без шушы карашларны сайлаганда, галимнәрнең фәтвәләрен сайлаганда ихтибар иттек, халыкка да җиңел булсын өчен. Ягъни сагат 10-нан 9-га күчү сәйер, кире 9-га кайту сәйер. Әмма ләкин ул анда җиңеллек бар. Ягъни сагат 10-га хәтлек көтүп торганчы, чөнки сагат 10-да калдырсак без, августка хәтлек сагат 10-да намаз укырга кирәк. Ягъни июнь ахырына, июль башына хәтлек сагат 10-да укырга кирәк. Ягъни шулай ук иртәнге намаздагы нәкъ шулай. Сагат 12-гә калдырсак мисал өчен. Ягъни ул зур мәшәкать. Шуңа күрә әйе ул скачок дип әйтелә инде, мәсәлән, шулай үзгәрү, ул сәйер булса дагы, ләкин анда гомуми халыкка җиңеллек бар. Шуңа күрә бу мәсьәлә иҗтиһади булу сәбәпле без инде шушы галимнәрнең теге җиңелрәк булган фәтвәләрендәген алдык. Һәм моның турында Ибн Абидин исемле Ханафи мәзһәбе галиме әйтә, ягъни без дип әйтә, ястү намаз өчен тәкъдир алабыз ди, шулай ук иртәнге намаз өчен дәген тәкъдир алабыз дип әйтә. Шуңа күрә иртәнге намазга дагын һәм ястүгә дәген тәкъдир алынды. Әлбәттә,
Менә шушы аңлатма инде, шушы аңлатма. Ләкин инде бу тырышлык, әлбәттә тырышлык дини назараты тарафыннан дин әһелләренең тырышлыгы Аллаһ субханаху ва тааля кабул итсен, һәм инде бу дөресен әйткәндә җиңел эш түгел, җаваплы эш, ләкин менә шушы чыганакларга галимнәрнең сүзләренә таянып эшләнелде, ягъни ниндидер теге һавадан алып яки шулай булсын, булай булсын дип түгел, һәрбер сүзгә, һәрбер фикергә галимнәрнең ягъни сүзләре бар, таяныр өчен фәтвәләре бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бездән кыямәт көнендә сораса, ник сез шулай эшләдегез дип, иншалла безнең җавабыбыз бар. Аллаһ субханаху ва тааля кабуллардан кылса иде. Инде дәрескә килгәндә бүген әйтеп китәсем килә ифтар турында. Менә Рамазан айында изге гамәлләр бик күп. Садака турында без сөйләдек. Садаканың савабы турында, Рамазан айында бик саваплы турында сөйләдек. Тагы бер шушы садакага кагылышлы бер мәсьәләгә әйтәсем килә, ул да булса ифтар кылдыру. Ягъни кешеләрне авыз ачтыру. Саваплы гамәл булып тора, кешеләрне авыз ачтыру. Ураза тоткан кешене Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан шундый бер хадис килә, кем ураза тоткан кешене авыз ачтырса, ул кешегә үзе ураза тоткан шикелле савап язылыр ди. Теге кешенеке кимемәс дип әйтә. Ягъни менә син мисал өчен бер көнне үзең ураза тоттың, аннары 10 көн 10 кешенең авызын ачтырдың. Син үзеңнеке өстенә тагы 10 көн ураза тоткан шикелле савап аласың. Шуңа күрә бу бик саваплы гамәл. Һәм ул авыз ачтыру фақат хөрмә бирү белән генә түгел, ашату белән. Гадәти без инде алдагы елларны кешеләр акча бирәләр иде, шуның белән мәчетләрдә кешеләргә ифтар әзерли идек, ураза тотучылар ашыйлар иде. Ләкин бу елны инде үзенчәлекле, ураза бит инде мәчетләрдә җыелып булмый, ифтар мәҗлесләрен үткәреп булмый. Шуңа күрә хәзерге вакытта күп мәчетләр яки күп халал кафелар алар инде авыз ачтыручыларга бушлай тараталар. Менә кемдер садака бирә, шуннан бушлай тараталар. Һәм инде менә безнең мәчеттәге иншалла бу проектны башлап җибәрәбез, Алла бирсә. Реквизитларны шушы видео астына куербыз. Теләгән кеше, мәсәлән, ифтар кылдырырга теләсә, без инде бер кафе белән сөйләшеп, анда плау әзерләячәкләр. Шул плауны мохтаҗларга яки ураза тотучы мохтаҗ гына, әлбәттә мохтаҗ дип кенә шарт итеп куймыйбыз. Ураза тотучыларга шундагы булган ризыкны таратырбыз, Аллаһ насыйп итсә. Шуңа күрә бу саваплы гамәлдә дәген без катнаша алабыз. Аллаһ Тәгалә барчаларыбызга әҗр саваплар насыйп әйләсә иде. Шулай ук безнең инде тагы бер без ел дәвамында ризыклар таратабыз. Бу елны инде мохтаҗларга Рамазан алдыннан күп кенә пакетлар тараттык. Хәзер инде менә шулай ук ураза тотучыларга аерым пакетлар таратабыз. Ураза тотучыларга, ягъни ризык белән тулыландырылган пакетлар дагын таратачакбыз. Кеше шунда дагын катнаша ала. Аллаһ субханаху ва тааля үзе ризалыгы өчен ул гамәлләрне ихластан булса иде, Аллаһ ризалыгы өчен булса иде. Инде тәфсир дәресенә килгәндә, тәфсир дәресе безнең Фатиха сүрәсендә, әле без Фатиха сүрәсен дәвам итәбез. Без Аллаһ субханаху ва тааля Фатиха сүрәсендә үзен мактаганнан соң, ягъни әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, бөтен галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһ Тәгаләгә барлык мактаулар дип әйткәч, Ар-Рахман, Ар-Рахим, ул рәхимле, ул шәфкатьле, ул мәрхәмәтле, һәрбер кешегә аның рәхмәте ирешеп тора. Малик яумиддин, ул кыямәт көненең, җәза көненең, хисап көненең патшасы һәм хуҗасы булуы турында әйткәч, безгә әмер итеп әйтә һәм үзенең шушы кешеләрне бу дөньяга төп максат итеп бар иткән аятның мәгънәсе ул да булса iyяка нәгъбуду ва iyяка нәстәгин.
Я Раббым Алла, без сиңа гына гыйбадәт кылабыз һәм без синнән генә ярдәм сорыйбыз. Гыйбадәт турында узган тапшыруда сөйләдем. Гыйбадәт ул безнең бу дөньяда төп бурычыбыз. Без бу дөньяда ашар өчен генә, йоклар өчен, бала калдырыр өчен, нәсел калдырыр өчен генә килмәдек. Без гыйбадәт кылыр өчен килдек. Әгәр дәген кеше бу дөньяда, әгәр дәген кеше үзенең ни өчен яшәгәнен белмәсә, ул ашый эчә, бала калдыра, йорт сала, фатир ала. Ул хайваннан зур аерылык белән аера алмый. Чөнки хайваннар дагы ашыйлар, эчәләр, йоклыйлар, нәсел калдыралар, ыя ясыйлар. Кеше дәген нәкъ шулай ук. Әмма ләкин әгәр дәген кеше аңласа, аның бу дөньяга килүнең төп максаты ул да булса Аллаһка гыйбадәт кылу. Аллаһка гыйбадәт кылу һәм Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып яшәү. Аллаһка тақва бәндәләрдән булу бу дөньяга килүнең төп максаты. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушы сүрәдә, шушы аятта әмер итә. Аллаһка без Аллаһка гыйбадәт кылабыз һәм без аннан гына ярдәм сорыйбыз дип. Ягъни кеше гыйбадәт кыларга омтылса дагы Аллаһ ярдәм итмәсә, ул гыйбадәт кыла алмый. Бөтенесе дәген Аллаһның ярдәме белән. Шуңа күрә кеше Аллаһның ярдәменә мохтаҗ. Һәрбер мизгелдә, һәрбер эштә Аллаһның ярдәмендә мохтаҗ. Мин дәрес сөйлим, мин Аллаһның ярдәменә мохтаҗ. Кемдер дәрес тыңлый, ул Аллаһның ярдәменә мохтаҗ. Син намазга бастың, син Аллаһның ярдәменә мохтаҗ. Син тәһарәт аласың, Аллаһның ярдәменә мохтаҗ. Син ураза тотасың, Аллаһның ярдәменә мохтаҗ. Шуңа күрә без әйтәбез, Фатиха сүрәсендә намаз сайын аны укыганда iyяка нахбуду ва iyяка настаин дип. Синнән генә ярдәм сорыйбыз. Я Раббым, сиңа гына гыйбадәт кылабыз һәм синнән генә ярдәм сорыйбыз дип. Алдагы пәйгамбәрләр дәген Аллаһтан ярдәм сорадылар. Шугайб алейхиссалам әйтә: "Ин уриду илля al-ислах мастатa'ту." Булдыра алганча мин сезнең арагызны төзәтергә тырышам дип әйтә. Яхшылык кылырга тырышам дип үзенең кавымына әйтә. "Ва ма тawfiqi илля билlah." Мин күпме генә тырышсам да Аллаһтан тawfiq дип әйтә. Ягъни шуның дөрес итеп булуы Аллаһтан ди. "Ва ма tawfiqi илля билlah." "Ва ма tawfiqi илля билlah." Тawfiq Аллаһтан. Нәрсә ул тawfiq? Менә без бик күп ишетәбез. Әбиләребез аны безгә гел әйтә иде. Улым тawfiqлы бул, тawfiqлы бул. Тawfiq бәхет бергә булыр дип әбиләр безгә әйтәләр иде. Һәм тawfiqлы бала булсын дип әйтәбез. Нәрсә соң ул tawfiq? Нәрсә соң ул tawfiq? Аны күп кеше мәгънәсен аңламый. Tawfiq дигән сүз ул ваффака, ягъни муафиq булу, муафиq булу. Аллаһның теләгәненә муафиq булу. Менә намаз вакыты җиткәч, Аллаһ Тәгалә тели сине намаз укыганын. Менә бу tawfiq. Син намаз укысан, менә син tawfiqлы булдың. Аллаһның теләгенә син муафиq булдың. Рамазан ае җиткәч, ураза тоту Аллаһның әмере. Аллаһ Тәгалә кушу белән син ураза тотасың икән, син tawfiqлы булдың. Аллаһ Тәгалә тели синең җиренә җиткереп ураза тотуыңны. Фақат ашау өчен генә калдыру түгел, җиренә җиткереп, яхшы итеп ураза тотуыңны тели. Әгәр дә син шулай ураза тотасың икән, син tawfiqлысың. Менә шуңа күрә кешеләргә tawfiq теләгәндә, ягъни Аллаһ Тәгалә җәннәткә алып бара торган юл бар. Сиратул мустақим дип атала. Аның турында киләсе дәресләрдә сөйләрбез. Фатиха сүрәсендә килә ул сиратул мустақим туры юл, ул җәннәткә алып бара. Менә шушы туры юлда барырга Аллаһ tawfiq бирә икән, менә бу кеше бәхетле. Tawfiqлы бала, tawfiqлы кеше. Менә Аллаһ Тәгалә теләгән юлда бару бик зур нигъмәт. Шуңа күрә мусульман кеше һәр вакытны Аллаһка тәвәккәлли. Аллаһтан ярдәм сорый. Әгәр дәген ул Аллаһтан ярдәм сорамыйча, кемгәдер таяна икән, Аллаһ Тәгалә аны шул кешегә калдыра. Ниндидер проблема булса, кеше эзли башлый кешеләр арасыннан. Ләкин әгәр дәген син иң беренче вакытта "Я Раббым, ярдәм ит" дип әйтәсең икән, Аллаһ Тәгалә сиңа кешесен дә бирә, ярдәмчесен дә бирә. Әгәр дәген син Аллаһны онытып, кемнәндер эзли башласаң, Аллаһ Тәгалә сине шуңар калдыра. Теге кеше бәлки телефоны сүнгән булыр, бәлки
ул булышмыйм дип әйтер, яки башка төрле сәбәп әйтергә мөмкин. Шуңа күрә сахабалар, табигиннар, әгәр дәген өйләрендә тоз бетсә, я Раббым тоз алып кайтырга насыйп ит дип дуа кыла торган булалар. Әгәр дәген аяк киемнең баулары өсөлсә, я Раббым аяк кием бавын алырга, төзәтергә насыйп ит дип Аллаһтан сорый торган булалар. Ягъни тауфиклы кеше Аллаһтан ярдәм сорый. Аллаһның ярдәменә ул һәрдаим мохтаҗ. Шуңа күрә Адәм баласы ул кемгәдер таяна. Ул үзе генә булдыра алмый. Әйе, хәзерге бар шундый теге психологлар кайбер шундый теге өйрәтү үзеңгә таян дип әйтәләр. Син үзең генә булдырасың. Динебез алай өйрәтми. Динебез безгә әйтә, син үзең тырыш дип әйтә, ләкин Аллаһның ярдәмен сора дип әйтә. Шуңа күрә Пәйгамбәребезнең шундый бер хадисе бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ихрис ала ма янфаук, вастаин биллаһи ва ла та'җаз." Үзеңгә файда китерә торган эштә тырыш дип әйтә. Бүтән көчеңне куй, тырыш яхшы итеп эшләргә. Ләкин аннары әйтә: "Вастаин биллаһи." Аллаһтан ярдәм сора. Аллаһтан ярдәм сора. Тырыш һәм күңелем белән Аллаһка таян, Аллаһтан ярдәм сора. Ва ла та'җаз дип әйтә. Менә шушы ике эштә зәгыйфлек күрсәтмә ди. Синең кылган гамәлең яхшы һәм тырыш булырга тиеш, һәм синең Аллаһка таянуың дагы чын ихластан булырга тиешле. Шуңа күрә кеше Аллаһка таяна икән, ул сәбәп кылуга каршы килми. Ягъни сәбәбен кыла. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребездән сорагач, сәфәргә чыкканда әйбер алыйкмы? Хаҗга барганда. Яки Аллаһка тәвәккәлликме дигәч, Аллаһ Тәгалә аят индерә: "Ва тазавваду." Алыгыз әйбер үзегез белән. Ва хайр зари тақва. Һәм иң яхшылы алган үзегез белән алган әйбер ул тақвалык дип әйтә. Ягъни, әлбәттә, кеше сәбәбен кылучы кеше ул әзерләнә. Кем әйбер алмый, ул башкага таяна. Ул Аллаһка таянмый. Ул башкага таяна. Мәсәлән, сәфәргә чыкканда, бөтен кеше үзе белән ризык ала, ашау ала, мәсәлән, акча ала. Бу кеше акча да алмый, ризык та алмый. Аллаһка тапшырдым дип китә. Юк, ул Аллаһка тапшырмый, ул иптәшләренә тапшырыла. Белә, аны ашатырлар, аны ач калдырмаслар дип. Алай дөрес түгел. Ягъни кеше әгәр дәген Аллаһка тәвәккәлле икән, сәбәбен кыла. Шуңа күрә син кышка әзерләнәсең икән, җылытасың. Җәйгә әзерләнәсең икән, көзгә әзерләнәсең икән, мәсәлән, көз көне уңыш булуын телисең икән, бәрәңгенне утыртасың яз көне, кишерне чәчәсең, кыярынны утыртасың, помидорны утыртасың. Ягъни сәбәбен кыласың яз көне, нәтиҗәсен алыр өчен көз көне. Шуңа күрә, ягъни тырышлык әлбәттә тиешле. Һәм бу һәрбер акыллы кеше моны аңлый. Һәрбер акыллы кеше аңлый, ләкин аерма нәрсәдә? Мусульман кеше белән, дин тотмыйчы кеше белән аермада нәрсәдә? Аерма мусульман кеше сәбәбен кыла һәм Аллаһтан ярдәм сорый. Икесе бергә. Менә бу тауфик. Шуның өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне менә гыйбадат кылырга өйрәтте. Һәм гыйбадат кылганда да Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорарга кушты. Кайбер аятларда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вастаину бис-сабри вас-сала" дип әйтә. Сабырлык белән һәм намаз белән ярдәм сорагыз дип әйтә. Ягъни сиңа ярдәм итә торган әйбер, ике әйбер. Сабырлык. Сабырлык белән син muradına erişesin. Hem namaz yardım ite şulay yok.
Кай вакытта кешенең сабырлыгы бетә, нишләргә белми, үзенә урын таба алмый, тәһарәт ал да 2 рәкәгать намаз укы. Сиңа җиңеллек киләчәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, әгәр дә бер кайгылар, борчулар баса башласа, намазга баса иде. Намаз укый иде. Һәм ул җиңеллек бирә. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тәгалә безгә шушы ярдәм итә торган сәбәпләрдән сабырлык күрсәтү һәм намазны тәкъдим итте. Шуның өчен менә һәр кешегә ул тәкъдим ителә. Сабыр булу. Ул аңар ярдәм итә. Мурадына ирешергә. Һәм шулай ук намаз бик зур көч булып тора, бик зур ярдәм көче булып тора кешегә авыр булганда. Һәм инде әгәр дәген кеше менә Аллаһ Тәгаләдән ярдәмгә мохтаҗ икәнен без әйттек. Әгәр дәген ул Аллаһка тапшыра икән үзенең эшләрен, әгәр дәген ул белә икән Аллаһ Тәгалә теләмәгән бер нәрсә булмаганын, Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне язып куйганын белә икән, ул әлбәттә тырышачак җиренә җиткереп эшләргә һәм шул ук вакытта күңеле белән Аллаһка таяначак. Шуңа күрә менә без үзебезне тәрбияләргә тиешлебез һәм инде менә шушы Фатиха сүрәсендәге шушы аят ул безне дөрес итеп яшәргә өйрәтә. Дөрес итеп яшәргә. Ягъни син бер гамәлне эшлисең һәм ул гамәлне кылу Аллаһның ярдәмен сорап, Аллаһтан ярдәм сорап. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ субханаһу ва тәгалә безгә әмер итте гыйбадәт кылырга. Менә шушы Аллаһның әмерләрен үтәргә тырышырга тиешлебез. Аллаһ Тәгаләнең кушкан гыйбадәтне үтәргә тырышырга тиешлебез. Һәм без аны эшли алмыйбыз, үти алмыйбыз, әгәр дә Аллаһ Тәгалә ярдәм итмәсә. Барчаларыбызга Аллаһ субханаһу ва тәгалә үзе кушкан әмерләрне үтәргә, тыйганнардан тыйлырга һәм барчаларыбызга Аллаһ Тәгалә тәүфыйк бирсә иде. Үзе теләгән бәндәләрдән булырга, ул теләгән юлда гына булырга, тәүфыйклы бәндәләрдән булырга насыйп итсә иде. Һәр беребезгә Аллаһның бәрәкәте иңсен, рәхмәте иңсен һәм ике дөнья бәхет сәгадәтенә ирешерлек тормышлар Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.